been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country living. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country living. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta die. Too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country living. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country living. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? I'm in a race that everybody's chasing fast. They wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright? I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta die. Too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 네, 안녕하십니까. 최경영입니다. 지난주 월요일 이 시간에 대통령실 5시간 녹취록 공천 개입편을 보내드렸었죠. 오늘은 두 번째 시간입니다. 당무 개입 의혹을 전해드리려고 하는데요. 제 옆에는 장인수 기자 나와 있고요. 예, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 예, 지난주 반응이 좋았죠. 뜨거웠습니다. 네, 예. 지난주에 저희 보도 이후 MBC, JTBC 그리고 다수의 인터넷 그리고 신문 매체들이 저희의 대통령실 5시간 녹취록 보도를 인용해서 후속 보도를 많이 했습니다. 예. 저희가 지난주에 보도를 할 때는 이 김대남이라는 이름이 안 나왔거든요. 근데 네, 맞습니다. 이제 언론들이 보도를 할 때는 이게 실명으로 나갔습니다. 예. 지난주에 저희가 월요일 밤 9시에 보도를 했는데 사실 그날 오후에 김대남 전 비서관 직무대리가 실명으로 자신의 입장문을 언론에 발표를 했습니다. 그 입장문을 먼저 기자들이 보고 있었던 상황이죠. 예, 그러니까 이미 기자들이나 언론계 사람들은 다 이게 누군지를 알고 있는 상황이었죠. 그렇죠. 그래서 저희가 보도되고 나서 직후에 저희 인용 보도할 때 그냥 다른 언론들은 어차피 본인이 입장을 냈기 때문에 그렇지. 다 실명 보도를 했습니다. 예, 일종의 이제 반론을 미리 한 게 된 거니까. 그런데 이제 실제로 이제 보도를 보고는 대통령실 입장이나 뭐 이런 게 별다른 게 또 나왔습니까? 어떻습니까? 공식 입장 발표는 없었는데요. 예. 다만 이제 대통령실 관계자가 본인을 밝히지 않고 전화를 통해서 언론에 이렇게 얘기를 했습니다. 황당하다. 어처구니가 없다. 어떻게 저런 사람이 대통령실에 근무했는지 모르겠다. 뭐 이런 그 얘기를 했는데요. 어떻게 그런 사람을 뽑아서 그러면 네. 계속 활용을 했나요? 예, 예. 대통령실은 그런 식으로 간접적으로 보도 내용이 전혀 사실이 아니고 얼토당토하지 않다 이런 입장을 간접적으로 밝히긴 했습니다. 그래요. 김대남 비서관이 오늘 방송도 금지해달라. 방영금지 가처분 신청을 냈었는데 이게 결과가 나왔습니까? 네, 오늘 결과가 좀 늦게 나왔습니다. 예. 오늘 오후 6시에 법원에서 결정문을 발표를 했는데요. 법원의 그 판단은 그
두 가지입니다. 그러니까 오늘 보도를 할 때 두 가지를 빼고 보도해라. 두 가지를 라는 겁니다. 빼라. 예. 어떤 거죠? 첫째는 김대남 전 비서관의 사생활과 관련된 내용은 보도하지 말아라. 예, 우리 관심 없어요. 네, 맞습니다. 둘째는 예. 지난주 저희가 보도한 내용이 김건희 여사가 이철규 공관위원을 통해서 이원모 비서관의 공천에 개입했다라는 의혹을 보도했는데 그렇죠. 이걸 마치 사실인 것처럼 단정적으로 표현해서 보도하지 말아라 라는 겁니다. 이렇게 두 가지를 예. 조심하고는 나머지는 자유롭게 보도하라는 게 오늘 결정문의 그 취지입니다. 재판부는 그 이제 판단 근거로 이렇게 결정문에 적시를 재판부가? 했습니다. 예. 이 녹음 파일에 대한 보도가 공적 인물에 관한 공적 관심 내지 공공의 이해에 관한 사항이고 국민의 알 권리를 충족시키기 위한 공공의 이익에 관한 것이라고 적시를 했습니다. 또 이렇게도 적시를 했는데요. 이명수 기자가 악의적인 의도를 가지고 접근하여 고향 후배라는 거짓 친밀감을 형성한 다음 김대남 비서관이 허황된 실언을 하도록 유도했다고 볼만한 사정을 찾을 수 없었다. 찾을 수 없었다. 찾을 수 없었다라고 이렇게 적시를 했습니다. 뭐 선배 아까 최 앵커도 아까 말씀하셨지만 예. 저널리스트와 서울의 소리는 김대남 비서관의 사생활에 관심이 아무런 없어요. 관심이 없습니다. 아무런 관심이 없어요. 또 사실은 사실대로, 예. 의혹은 의혹대로, 취재진의 어떤 평가나 해석대로 그렇죠. 정확히 구분해서 보도해 왔고 앞으로도 그렇게 보도할 예정입니다. 따라서 오늘 방송은 당초 취재진이 준비한 대로 100% 있는 그대로를 예. 전해드릴 계획입니다. 제가 먼저 이렇게 보도를 봤는데 먼저 이렇게 이제 법원에서 이렇게 말을 해주니까 그 말씀을 꼭 좀 덧붙이고 싶네요. 시청자 여러분 보실 때 이런 공적 인물들이 얼마만큼의 공적 책임감을 가지고 얼마나 공공의 이익을 위해서 행동을 했는지 아니면 그 반대로 행동했는지 그걸 한번 곰곰이 한번 봐보시기 바랍니다. 예. 굉장히 좀 어처구니가 없는 것들이 좀 있는데요. 진짜 가처분 소송 대비하랴, 보도 준비하라 굉장히 좀 바빴을 것 같습니다. 오늘 보도할 내용은 당무 개입 의혹이다. 굉장히 좀 온건하게 제목을 단 것 같기도 하고요. 네. 예. 김대남 전 대통령실 비서관 직무대리는 이 5시간 반 전체 통화 녹취록에서 여러 차례 이명수 기자에게 이런저런 지시를 내립니다. 예. 그런데 이 지시 중에 이명수 기자가 실제로 수행한 사건이 한 번 있었습니다. 예. 예. 그 내용을 오늘 첫 번째 내용으로 보도해 드리려고 합니다. 예. 첫 번째 리포트 보시죠. 지난 7월 10일 김대남 전 대통령실 비서관 직무대리는 이명수 기자에게 전화를 걸었습니다. 네, 선배님. 그래. 예, 형님. 이따가 밤에 예, 내가 안동훈에 관련돼가지고 예, 나온 얘기가 있어가지고 예, 내가 은밀히 내가 전화할 테니까 예, 형님. 지금 이제 뭐 사람도 많고 그래서 예, 잘 기억해놨다가 예, 어떻게 좀 공격할 방법을 찾아봐. 예, 뭐 녹취록 있습니까? 뭐 자료입니까? 뭐. 당신은 국민의힘 전당대회를 앞두고 당대표 후보들 간의 경쟁이 치열했습니다. 그는 자정쯤 다시 이 기자에게 전화를 걸었습니다. 예, 선배님. 예, 예. 그러니까 뭔 얘기는 하니까 그 내용의 총선백서에는 뭐 얼마나 예산 쓰고 뭘 어쩌고 저쩌고 하고 이런 것들이 다 들어가 있는 거야. 예. 그런데 그 중에 한 70억을 여론조사를 하는데 썼대요, 이놈이. 그래요? 근데 그 70억 여론조사를 하는데 총선용 여론조사는 해야 되는 거거든. 그렇죠. 예. 근데 그 중에 또 뭐 두 건은 자기 본인이 대권 주자로서 무슨 이런 설명조사를 했나 봐. 총선에 출마도 안 한 한동훈 비대위원장이 본인을 위한 대권주자 인지도 조사를 했다는 설명. 원장이 예. 그러니까 그 조선일보 출신이고 지가 대권 사람이잖아. 예, 그렇죠. 그래가지고 그 여론조사 데이터가 나온 거를 이제 그걸 이제 말하자면 그 조선일보 데스크하고 같이 해가지고 그 지들만 그걸 이제 공유를 하려 했던 거지. 근데 이게 총선 백서를 만드니까 그게 이제 이렇게 써야 되잖아. 밝혀져야 되잖아. 그렇죠. 그러니까 이제 그게 이제 사실은
기업으로 따지면 자기를 했으니 횡령이죠, 횡령. 따지고 보면. 당시 여의도 연구원장은 조선일보 출신 홍영림, 친한계로 분류되는 인사였습니다. 그러니까 그렇게 되면 이제 대통령 되려고 어쩌고 처음부터 거기서 일대일 때부터 이제 수작을 예. 이렇게만 니네 해주면 되고, 이쪽에서는 거꾸로 당대표는 당대표로서의 역할을 해야 되는데, 예. 이게 무슨 대선 주자 벌써부터 그렇게 하면 이 사심을 가득 차고 있는 인간이다. 뭐지 우리는 예. 하겠지. 언론에서 터트려주면 국민의힘 내부에서 호응할 거란 얘기. 그런데 그는 김건희 여사를 언급합니다. 하고 우리가 한동훈 때문에 지금 예. 진짜로 예. 야 죽으려고 하더라고. 와, 까지도. 아니 문자로 보내고 한 거 있잖아. 예. 아니 100만 더 간 거지. 이거 예. 야 5번씩이나 보냈으면 답변을 좀 한두 번은 해야 되는 거 아니야? 인간으로서 아마 그래도 완전 제끼려고 그랬구나, 그냥. 완전히 제끼려고 한 거지. 총선 과정에서 김 여사는 한 대표에게 여러 차례 문자를 보냈습니다. 디올백 문제와 관련해 대국민 사과를 해야 하는지를 상의하는 내용이었습니다. 그런데 한 대표는 답을 하지 않았습니다. 이른바 일심 논란. 와, 이건 좀 네. 진짜 인간적으로 좀 배신감 듣지. 그네요. 아이, 와, 키워준 사람 아니야, 막말로. 그렇죠. 네. 외국 갔다 오면 낙타에도 선물해주고 막 그랬다는 거 아니야. 예. 시동생 같은 느낌이었겠지. 그렇죠. 예. 근데 이렇게 밝고, 순이, 마팅하는 거지. 야. 근데 또, 이제 당대표까지 해봐라. 근데, 그러겠네. 어떻게 해서 또 얘는 그냥 이번에 끝내야 되겠네, 그냥. 야, 니네가 이번에 그거 잘 기획해서 서울에서 치면, 예. 너희 여사가 이명수 씨야 그러니까. 들었다 놨다 했다고 좋아하겠는데. 이 통화 이틀 뒤 이명수 기자가 쓴 기사입니다. 제목은 한동훈 당비 횡령 유용 의혹 제기. 기사엔 김 전 비서관이 얘기해준 내용이 그대로 담겨 있었습니다. 이 같은 논란은 경선 과정에서 실제로 제기됐습니다. 여의도 연구원 그 비대위원장 당시에 한동훈 위원장의 이미지 조사한 거 왜 시키셨습니까? 자, 제가 시킨 게 아니고 제가 답 드리겠습니다. 알고 있었습니까? 아니, 제 주도권 아니요, 질문이 답을 알고 드리잖아요. 있었나요? 2030에 아니, 관한 알고 있었나요? 국민의힘 아니요. 김 전 비서관에게 입장을 물어봤습니다. 언론 플레이를 하라는 게 아니라 네. 그런 거를 본인이 이제 좀 조사를 뭐라 그래야 되나 좀 취재를 한다든지 이런 식으로 지가 생각을 하길래 네네. 그거 총선 백서가 네네. 지금 자꾸 조정훈이하고 거기 한동훈이하고 총선 백서가 지금 안 나오고 이러는 거 보니 네. 거기에 뭔가가 있는 듯하니 네네. 그걸 좀 그러면 알아봐라. 우리도 못 알아본다 그게. 김 전 비서관에게 한동훈 대표를 공격하라고 지시를 한 사람이 있는지, 있다면 누구인지는 통화 내용에서 드러나지 않았습니다. 전직 대통령실 비서관 직무대리가 특정 후보를 떨어뜨리기 위해 당대표 선거에 개입한 사실이 드러나 국민의힘은 물론이고 정치권의 파장이 적지 않을 것으로 보입니다. 저널리스트 장희수입니다. 예, 일단 한동훈 죽이기를 시도했다. 근데 그 배우가 있는 것 같다. 네, 이런 이야기인 것 같습니다. 하나씩 따져봐야 될 것 같습니다. 7월 10일에 지금 통화를 했고요. 올해. 네, 맞습니다. 국민의힘 전당대회는 7월 23일에 네. 있었죠. 그러면 이게 한동훈을 이른바 죽이기 위해서 뭔가 작업을 하고 있었다? 이런 내용인 거죠, 이게. 네, 그렇게 예. 보입니다. 일단 좀 내용을 정리해 보면 지난 4월 총선 당시 그 전에 한동훈 대표는 국민의힘의 비대위원장이었습니다. 예. 그래서 총선을 진두지휘했죠. 그런데 이제 그랬죠. 총선에 대패하면서 비대위원장 자리에서 물러났습니다. 그런데 지난 7월에 있었던 전당대회를 앞두고 한동훈 전 비대위원장이 다시 당대표 후보로 출마를 합니다. 예. 예, 그러니까 그때 대통령실에서 한동훈이 당대표가 되는 걸 상당히 꺼리고 견제하는 모습을 보였었거든요. 그렇죠. 예.
그런데 실제로 어. 전직 대통령실 비서관이었던 사람이 음. 기자에게 한동훈의 비리 내용, 횡령 혐의에 해당할 수 있는 비리 내용을 알려주면서 예. 기사를 작성해라. 그러면 국민의힘 내부에서 움직일 것이다. 라는 정보를 준 겁니다. 그리고 실제로 기사까지 쓴 겁니다. 지금 저 전직 비서관이라고 말씀을 하셨는데 그때 지난주에 우리가 보도를 하면서 2023년 10월에 이 사람이 대통령실에서 나왔다고 네, 맞습니다. 했단 말이죠. 그러면 이제 2024년 7월에 지금 서로 통화를 한 거니까 대통령실 소속은 아니야. 네, 총선에서는 전직입니다. 총선에서는 떨어졌어. 네, 그리고 어디 뭐 감사로 가기 전에 그 기간 동안인 거죠, 지금 이게. 네, 맞습니다. 그죠? 그죠? 그러면은 바로 이걸 대통령실의 당무 개입이다. 이렇게 연결시키기는 좀 무리가 있습니다. 지금 현재로 봐서는. 네, 네. 저희가 리포팅에 전해드리진 않았는데 보도 안 된 내용 중에 이런 대화 내용이 있습니다. 김 전 비서관은 이명수 기자의 통화에서 이렇게 얘기하는데요. 이거는 당의 루트가 나 말고도 그 사람이 나만 얘기했겠나 여러 군데 얘기했겠지. 이러면서 그러니까 내가 이걸 이명수 기자 너에게 알려줘도 모를 것이다, 한동훈 쪽에서는. 아, 여러 사람이 작업하고 있다? 예, 그런 걸로 보입니다. 그런 뉘앙스네요. 네. 예. 그러니까 국민의힘 내부 그리고 대통령실과 가까운 쪽으로 추정되는 국민의힘 내부에서 그렇죠. 의도적으로 한동훈 비대위원장 혹은 당대표 후보의 그 횡령, 당비 횡령 의혹을 제기하려는 어떤 사람들, 움직임이 있었다는 겁니다. 그렇죠. 당시 상황을 아실 거예요. 당시에 뭐 전당대회를 할 때 원희룡 그리고 한동훈 그리고 대통령실 윤심 뭐 이쪽은 한동훈을 밀고 있다. 그리고 아니 한동훈을 밀고 있는 게 아니고 원희룡을 밀고 있다. 네, 맞습니다. 뭐 그런 이야기가 있었죠. 그러니까 이제 대립각이 어느 정도 있었다라는 거고. 그런데 이제 이 횡령 의혹은 따로 어떻게 한동훈 측에서 그때 설명을 했었던 내용입니까? 네, 맞습니다. 예. 한동훈 당시 현 당대표는 예. 후보 시절에 이렇게 설명을 했습니다. 그 윤석열 대 이재명 구도로 총선을 치르면 불리해서 아, 한동훈 대 이재명 구도로 어떤 구도를 바꿔서 총선을 치르려는 게 당의 어떤 전략이었고 예. 그러려면 한동훈 어떤 본인에 대한 본인의 이미지가 좋아야 예, 된다. 선호도에 대한 그 데이터, 여론조사 결과가 있어야 정확한 총선 전략을 짤 수 있다. 그래서 두 차례 정도, 그러니까 두 차례 70억, 정도. 전체 여론조사 비용은 70억이고 그 중에 2건 정도를 자기 본인과 관련한 그 여론조사를 한 건 맞다. 여론조사 이렇게 한 건 맞다. 예, 그 설명을 했고 이에 대해서 당시 이제 원희룡 후보는 또 어떻게 공격을 했냐면 아니 그럼 그걸 공개하고 알려줘야지. 그렇지, 그렇지. 혼자만 알고 있으면 어떡하냐. 아. 이렇게 공방이 오갔는데 저것이 저 시점에 그 어떤 그 횡령이다 해서 국민의힘이 적극적으로 저 의혹을 그 확대 재생산하진 않으면서 아. 좀 비교적 조용히 이슈가 좀 되다가 조용히 넘어갔습니다. 잘못하면 이제 당 내부 분열로 비춰지니까 뭐 그랬었을 수도 있을 것 같습니다. 그런데 이제 기사 내용 중에 외국에 갔다 오면 그러니까 김건희 여사가 네, 맞습니다. 외국에 갔다 오면 선물도 넥타이도 선물해주고 막 그랬다는 게 이제 한동훈 대표에게 선물해줬다는 거죠. 네, 김건희 여사가 해외에 갔다 오면 예. 그 선물을 사와서 넥타이도 선물하고 그랬다. 예, 라고 그런- 얘기하고 있습니다. 그런데 이제 일종의 이제 배은망덕하게 네. 일십했다, 읽고 이제 답장도 보내지 않았다, 뭐 그러면서 약간 좀 상소리도 하고 그러는 것 같던데, 그렇죠? 네. 이 김건희 여사를 자꾸 언급을 하고 김건희 여사를 두둔하는 듯한 이런 이야기를 한단 말이죠. 네. 이게 김건희 여사를 위한 행동이었다라고 지금 김대남 전 비서관은 지금 생각하고 있는 거예요? 네, 그렇습니다. 그러니까 리포트에도 나왔지만 한동훈 당시 후보가 예. 당대표가 되면 김건희 여사가 좀 저속한 표현이긴 한데 맛이 갈 거다. 이런 얘기를 하면서 네. 한동훈의 당선을 막아야 된다. 아, 라고 하면서 지금 이명수 기자에게 소스를 주는 상황입니다. 누구에게 충성을 하는 거야? 그러니까요. 대통령은 언급하지 않습니다. 아니 최소한 뭐 국민까지는 아니라고 하더라도 직접적으로 모시는 대통령한테 뭐 충성을 한다거나 무슨 언급을 한다거나 그래야 좀 상식적인 것 같은데요. 예, 그런 얘기도 하죠. 예. 이제 한동훈 대표가 김건희 여사를 완전히
제끼려고 했다. 표준어는 이제 제치려고 했다라는 그렇죠, 건데요. 그렇죠. 예, 제끼려고 했다라는 얘기도 하는데 사실은 김건희 여사는 공적 권한이 없기 때문에 제끼고 말고 제치고 말고 할 대상 자체가 되질 않습니다. 그렇죠. 예. 그렇죠. 공적인 업무는 당연히 윤석열 대통령과 당 대표가 하는 겁니다. 그렇죠. 그런데 김건희 여사는 개입할 여지가 없는데도 마치 한동훈 비대위원장 혹은 한동훈 당대표 후보가 김건희 여사를 제치려고 한 게 배은망덕하고 예, 해서는 안 되는 일인 것처럼 얘기를 하고 있는 겁니다. 지금 이분이 1년 한 4개월 정도 김대남 직무대리죠. 예, 비서관 직무대리 1년 4개월 정도 대통령실에서 근무를 했단 말이죠. 1년 5개월입니다. 1년 5개월 정도? 그럼 대통령에 대한 평가는 있습니까? 이 전화 통화 내용 중에 혹시? 김건희 여사에 대한 얘기가 많았는데요. 예. 대통령에 대한 언급, 평가도 수차례 있었습니다. 그리고 매우 적나라하고 신랄했습니다. 어떤 평가를 비서관 직무대리가 했는지 무척 궁금한데요. 두 번째 리포트 보시겠습니다. 김건희 여사를 절대 권력자처럼 생각한 김대남 전 대통령실 시민소통비서관 직무대리. 윤석열 대통령에 대한 그의 평가는 정반대였습니다. 맞죠? 유튜버들하고 통화는 하시잖아요, 맞죠? 통화까지야 뭐 하겠나? 솔직히 그냥 우리끼리 얘기지만 저거 없잖아. 뭐 방송 볼 만한 게 없잖아 지금 요즘. 예. 그러니까 이제 그 유튜브 글을 보시면 마음 편하시고 뭐 네. 위로도 삼고 그러시지. 진짜 본인은 잘하고 싶겠지 뭐 뭐라고 못하게 싶겠어. 그래서 자기도 본인도 그러니까 이제 그런데 그게 잘 안 되잖아. 또. 지난해 9월이면 김 비서관은 대통령실에 근무하고 있었습니다. 그런데도 뭐가 문제인지를 술술 얘기했습니다. 그러니까 지금 국민들이 지지율이 안 되고 답답해하는 게 그거야. 아니 그런 거 뭐 솔직하게 국민들은 수석이 뭐 대단해. 대통령이 시원하게 예. 뭐 좀 안 되는 수석으로 확 바꿔가면서 예. 뭐 이런 모습도 보여주면은 그래도 뭐 대통령이 그 좀 인사를 통해서 쇄신을 하려는 이미지도 좀 되잖아. 여지껏까지는 아무도 한 번을 안 했잖아. 자신의 심경도 솔직하게 털어놨습니다. 근데 나는 뭐 대통령 비판하는 사람 입장에서 진짜 너무 못해. 근데 옆에서 좀 이렇게 해주는 사람들 없나? 말을 듣나? 말을 안 들어요? 아니 옛날에 거기서도 정보 다 파악했을 거 아니야. 네. 그럼 혼자만 얘기하고 그런다니까. 맞아. 공부 예실 회의할 때도 59분 지가 얘기하고 그러니까 이게 그 얘기가 거짓말이 아니구만. 진짜 답답하네. 아무튼 답답해. 그만큼 진짜 힘들어. 그건 누가 얘기하냐고. 그렇죠. 얘기해봐야 괜히 본전도 못 찾으니 그냥 입 다물고 있는 거지. 아내한텐 달랐다고 합니다. 그냥 김건희 여사가 딱 얘기하면 바로 다이렉트로 이제 얘기하니까 바로 실천되는 것 같더라고. 그러니까. 예, 그거는 내가 그게 저기 있어. 와이프한테 상당히 잘 하더라고. 잘하는 게 아니라 꼭 잡혀 사는 거지 뭐 그냥. 잡혀 사는 거지 뭐. 지난 4월 1일 윤석열 대통령은 의대 2,000명 증원을 계속 추진하겠다는 대국민 담화를 발표했습니다. 그런데도 지금 전공의들은 50일 가까이 의료 현장을 이탈하여 불법적인 집단 행동을 계속하고 있습니다. 이틀 뒤 이뤄진 전화통화. 그 50분 동안 했는데 내용이 네. 국민들이 지금 바빠요. 세상살이가. 그렇죠. 메시지를 좀 짧게 간단하게 그럼 팩트가 뭔지 그것만 딱 하면 되지. 네, 그렇죠. 구구절절히 다 얘기하니까 그거 도대체 메시지 쓴 어떻게인지 말이야. 미친 X지. 그건 50분 동안 읽었는데 기자나 누구나 듣는 나나 예. 뭘 그렇게 어떻게 하자는 건지 답변도 없어. 그러니까요. 예. 그러니까 지금 그런 불통의 이미지가 이제 사람들이 지친 거야. 22대 총선에서 국민의힘이 대패한 뒤 국정 쇄신을 위해 민주당 출신인 박영선 전 장관을 국무총리에 양정철 전 비서관을 비서실장에 임명하는 방안이 검토되고 있다는 보도가 나왔습니다. 야, 웃긴다, 대통령실이. 그러니까요. 무슨 그 양정철의 얘기가 나왔었어. 그러니까. 그러니까 이제 그게 지금 정신 나간 거야. 지금 두 사람 다. 그러니까요. 이거 어제 발칵 뒤집혀져 가지고 다시
안 할 것 같긴 한데 분위기는 너무 안 좋으니까. 아니 그러니까 이제 양정철이가 이제 그거 하니까 뭐 해야 되는 거 아니냐 이러니까 이제 뭐 옆에서 또 후달리고 뭐 된다 안 된다 막 그러고 막 그랬었대. 예. 뭐 없는 그 생각 자체가 골 때리는 거지. 그렇죠. 그리고 지금 저거 지금 저 꼴통이 맞아. 지금 있잖아. 본인이 뭐 잘못했냐고 계속 그러고 있대. 윤 대통령 국정 운영에 대한 그의 평가는 박했습니다. 회사를 잘 경영하려면 뭐도 알고 뭐도 알고 이래야 되고, 만약에 그거 잘 모르겠으면 전문가들한테 좀 제대로 맡기든지 CEO라 해가지고 그럼요. 전문 경영인한테 맡기든지. 예. 이것도 아니고 전문 경영인이 떠들면은 자기가 자기 주장대로 다 해버리니까 다들 입국 다물고 가만히 있지. 예. 뭐 난리. 지가 하고 싶은 말, 지가 주저리 떠들고 싶은 말만 하는 거야. 형님 근무할 때도 다 그런 분위기였죠, 거의 그냥. 그럼. 예. 그때는 본인의 실력이 드러나질 않았지. 그때는. 몇 년 초기니까. 예. 지금은 이제 다 드러난 거지. 총선 공천을 받기 위해 노력할 때 윤 대통령과 김건희 여사 2명에 대한 그의 태도는 극명하게 엇갈렸습니다. 모르겠다. 나 이거 뭐 윤석열 대통령이고 나발이고 내가 공천 받아야 돼. 난 공천이나 내가 그러니까요. 못해야 돼. 예. 특검에 지금 김건희 여사가 예를 들어서 뭐 조마조마할 거 아니야 막말로. 그렇죠. 마음이 불편하잖아. 그런데 그거를 이런 개똥 같은 들 천하 불황당 같은 놈 뭐 어떻게 무슨 되지도 않은 특검을 라고 하고 이런 식으로 막 쳐주면 약간 꼴통같이 보여도 저기서는 기분 좋다 이거지. 그렇죠. 저널리스트 장희수입니다. 네. 평가가 세간의 평가랑 좀 비슷하네요. 이거는 또. 예, 김대남 전 비서관이 전혀 새로운 얘기를 하는 게 아닙니다. 우리가 다 짐작하고 그렇지. 예상했던 것을 굉장히 구체적으로 적나라하게 얘기하고 있습니다. 근데 그 생활을 보면 생활은 극우 유튜버들 보면서 위로도 그리고 위안도 얻고 있다. 능력은 없다. 능력이 없는데 말은 많다. 그러니까 밑에 사람들이 말도 못한다. 밑에 사람들 말도 못하게 하니까 돌아가지가 않는다. 뭐 다 제대로 파악하고 있는 거네요. 네, 맞습니다. 저희가 다 지적했던 부분들이고요. 세간에서 다 의심했던 부분들입니다. 하나씩 살펴보면 일단 보수 유튜브를 보면서 자기 위안을 삼고 뭐 그런다라고 얘기하는데 그렇죠. 저 때만 얘기한 게 아닙니다. 저 얘기를 또 합니다. 그래요? 예. 첫 얘기를 첫 통화인 9월 5일 날 하는데 9월 12일 날에도 비슷한 얘기를 합니다. 일주일 뒤에. 네, 이명수 기자가 먼저 물어봅니다. 그러니까 제일 만만한 게 자기 듣고 싶은 유튜브나 보고 그런 거구나 이렇게 얘기를 하니까 김대남 전 비서관이 그거 보면 시원하지. 본인이 답답했다가 막 쳐주고 이러니까 얼마나 좋겠어. 시원하지. 그러니까 자기도 답답한데 지지율도 안 나오고 비판만 많고 언론 봐도 이제 자기를 비난하는 보도들이 많고 그러니까 자기 칭찬해주는 유튜브 보면서 시간 보내고 자기 위로 삼고 그러고 있다. 근데 김대남 비서관이 본인이 시민 소통하면서 보수 극우 유튜버들 관리를 했단 말이죠. 그러니까 대통령이 유튜버들 많이 보고 있다. 이 말은 믿을 수밖에 없는 거 아니에요, 우리가? 네, 맞습니다. 이게 김대남 비서관의 해당 업무였습니다. 보수 유튜버들 관리하고 그러니까 시민사회 수석실의 시민소통 비서관 직무 대리였습니다. 업무가. 그래서 주로 유튜버들 대통령실로 불러서 또 우파 인사들 대통령실을 불러서 좀 챙겨주고 대통령실 시계 같은 것도 선물하고 열심히 하라고 격려도 하고 뭐 이런 일을 했었거든요. 그러니까 이제 보수 유튜버의 어떤 생태계나 대통령이 이걸 어떻게 생각하는지 이런 것들은 가장 잘 아는 담당 업무였기 때문에 이 말은 상당히 신빙성이 있다고 봐야 될 겁니다. 그러니까 세간에서 흘러나오는 소리가 그리고 유튜브에서 사람들이 대통령실의 분위기라고 전달하는 게 그게 루머가 아니구나. 진짜 사실일 수도 있겠다. 왜냐하면 대통령실에 1년 5개월 동안 근무했던 비서관이 이런 이야기를 하는 거면 그렇네 이렇게 생각할 수밖에 없는 것 하나. 그다음에 대놓고 이제 무능하다라고 평가를 하는 거 있잖아요. 네, 그렇습니다. 이거 어떻게 봐야 돼요? 좀 표현이 너무 좀 그 자신이 그래도 모셨던 어떤 상관, 회사로 치면 CEO고
예, 그리고 대한민국을 책임지고 대한민국을 대표하는 언론인데 대통령실에 있었던 사람이 그것도 보수 언론 기자들도 아니고 그렇지. 윤석열 대통령에게 매우 비판적인 이명수 기자한테 이런 정도로 얘기할 거면 사실은 상당 부분 네. 대통령실 안에서도 윤석열 대통령에 대한 이 평가가 예, 굉장히 지금 박하다. 예, 그런 걸로 보입니다. 사실은 조그마한 언론사 사장을 하려고 해도 또는 뭐 선배가 되려고 해도 일종의 존경심이 없으면 그 선배의 말, 그 보스의 말, CEO의 말을 따라오지를 않거든요. 그러면 그 조직이 움직이지를 않아. 그런데 대통령실의 스텝이라는 사람이 대통령실을 이렇게, 대통령 자체를 이렇게 평가를 해버리면 이게 지금 그냥 월급 받기 위해서 자신이 출세하기 위해서 일을 하고 있는 거지 어떤 존경심으로 국가에 충성해서 나라가 발전해야 되겠다. 뭐 이런 생각을 갖고 지금 일하고 있는 건 아닌 걸로 보이지 않습니까? 네, 맞습니다. 예. 예. 그 하나 또 이제 지적하고 싶은 부분이 예. 김대남 전 비서관이 이렇게 격하게 윤석열 대통령에 대해서 비난조로 얘기하는 게 예. 본인이 공천에서 떨어져서 그 화풀이로 그 원망 때문에 예. 윤석열 대통령을 저렇게 박하게 평가하는 거 아니냐 그럴 이렇게 반론을 제기할 수도 그럴 있습니다. 수도 있죠. 그런데 수도 그렇지 있죠. 않습니다. 그렇지 않아요? 왜냐하면 예. 윤석열 대통령은 저렇게 평가하지만 예. 김건희 여사를 얘기할 땐 전혀 다릅니다. 굉장히 조심합니다. 그래요? 김건희 여사를 언급할 때는 아. 무서운 사람, 잘 보여야 할 사람, 공천에서 떨어진 다음에 공기업에 가려고 노력하지 않았습니까? 예. 그때도 역시 나를 공기업에 보내줄 수 있는 사람으로 해서 김건희 여사가 그렇죠. 앞에 보면 한동훈 당시 후보를 비난할 때도 예. 마치 본인이 김건희 여사 편인 것처럼 그렇죠. 어떻게 한동훈이 김건희 여사를 이렇게 제치려고 하고 이렇게 배은망덕하게 굴고 시동생처럼 잘 챙겨줬는데 어떻게 이럴 수 있냐. 예. 김건희 여사 쪽에 감정을 이입해서 김건희 여사의 이익을 대변하고 있거든요. 예. 김건희 여사에 대해서는 이렇게 신랄하게 평가하거나 박하게 평가하지 않습니다. 굉장히 조심하고 무서워합니다. 그 아까 제가 언뜻 잘못 본 줄 알았는데 그러면 아까 그 꼴통이라는 그 단어 있지 않습니까? 네. 그게 대통령을 지금 묘사한 거예요? 네, 그렇습니다. 꼴통이라고 얘기하면서 와. 그날이 4월 18일이었나 그렇습니다. 그러니까 예. 총선에서 대패하고 일주일 후입니다. 그런데 꼴통이다. 지금 자기가 잘못한 게 뭐냐라고 그런다라고 하면서 심지어 웃기까지 합니다. 어이없다는 식으로. 뭐 지나치지 그러니까 않나? 정상적인 예. 상식을 갖고 있고 정상적인 그렇죠. 판단을 한다면 대통령실 직원들도 아니라고는 하지만 그렇죠. 예, 사실은 다 김대남 전 비서관처럼 그 생각하고 있는 것이 아닌가 보입니다. 왜냐하면 김대남 비서관이 이명수 기자에게 자신의 속내를 털어놓을 때는 저렇게 하지만 예. 공개적으로는 굉장히 국민의힘이나 김건희 여사나 대통령실에 충성하는 듯한 모습을 보이거든요. 예. 겉으로는. 근데 예. 속으로는 지금 V1이라는 세간에서 V1이라는 김건희 여사한테 충성한다는 거 아니에요? 네. 다음 리포트 내용에 그런 것들이 좀 나옵니까? 이 사람들의 이 행정관들이랄지 대통령실 사람들의 진짜 속생각, 어떤 생활 같은 거 이런 게 좀 나오나요? 예, 이 5시간 반의 녹취록 전체를 들어보면 예. 김대남 비서관이 굉장히 자신의 속에 있는 얘기를 이명수 기자에게 허심탄회하게 합니다. 예, 과장하거나 뭘 부풀리거나 없는 얘기를 지어내는 게 아니라 예. 실제로 다 있었던 일입니다. 보시면 알겠지만. 그렇죠. 예, 한동훈 그 당시 그렇죠. 후보의 예. 당비 횡령 의혹이 실제로 당내에서 그때 제기됐던 문제입니다. 그렇죠. 예, 원희룡 그러니까. 후보가 제기를 했으니까. 예, 또. 없는 얘기를 지어내는 게 아닌데 예. 일반 국민들은 대통령실의 비서관이다, 행정관이다. 그러니까 대통령실 직원이라고 하면 이 사람들이 도대체 어떤 사람들인지, 무슨 일을 하는지, 어떤 생각을 하고 어떤 고민을 하는지, 혹은 또 뭐 국민들을 위해서 얼마만큼 또 뭐 바쁘게 지내는지 이런 것들이 아마 구체적으로 감이 잘 안 오실 겁니다. 예. 근데 김대남 비서관이 작년 9월부터 올해 8월까지 11개월 동안 이명수 기자와 통화를 하면서 그 보였던 행적을 보면 현재 윤석열 정부의 대통령실 직원들이 어떤 사람인지를 아마 좀 파악하실 수 있을 것 같습니다. 예. 그 리포트 보시겠습니다. 이명수 기자는 지난해 9월 5일 김대남 당시 대통령실 시민소통비서관 직무대리에게 처음 전화를 걸었습니다. 동양이라는 걸 알게 된 둘은
급속도로 친해졌습니다. 처인구가 뭐 삼성 들어온다 그러지 뭐 이렇게 개발의 호재가 좀 있거든. 네. 그런데 내가 토목을 전공했잖아, 알다시피. 아, 예. 그러니까 내가 딱 그걸 가지고 비춰서 딱 했더니 네. 지역 주민들이 반응이 좋아요. 김 비서관은 이미 도시개발 전문가 이미지를 앞세워 용인갑 출마를 준비 중이었습니다. 나도 또 총선에 나가려고 하는 사람이니까 네, 예. 지푸라기라도 잡는 심정이니까 네네네. 또 그쪽에 동향이나 이런 거 혹시 무슨 얘기들이 나온 게 좋은 게 뭐 이렇게 있으면 예, 그렇죠. 예, 알고 내가, 좀 주면 예, 그러다가. 좀 잘 살펴봐요. 용인 처인구. 대통령실에 근무하면서도 주말이면 용인에 가서 선거운동을 했습니다. 예, 비서관님. 아유, 우리 아우님. 무슨 일 있었어요? 어제. 아니요, 지금 어제하고 오늘하고 네. 계속 그 용인에서 지금 닭가리 하느라고. 바깥에. 그는 지난해 10월 말 대통령실에 사직서를 내고 총선에 본격적으로 나섰습니다. 지난번에 기사도 나왔잖아. MBC에서 그 보수 우파들 키우는데 나 키우지도 않았어. 안 된다시피. 형님이 뭐 키운다고 키워집니까, 형님? 키워지다시피. 근데 이제 막 그렇게 MBC에서 그렇게 만들었잖아, 나를. 예, 그것도 사실 기사도 있으니까. 예. 약간 이제 뭐 그런 프레임으로 예. 은근히 슬쩍 이제 나를 공격하면 예. 이제 그게 내가 상대적으로 이제 약간 이제 뜨지. 아, 그래요? 왜냐면 경선 때까지는 예. 우리 결집력이 있어야 내가 경선에 통과를 하거든. 그렇죠. 예. 그러다가 경선 통과하면 예. 슬기원이 내가 반성을 한다. 이내 보니까 예. 이게 만만치 않다. 내가 너무 한쪽으로만 예. 치우쳤다고 양심선은 비슷하게 예. 약간 이러면서 그러면서 이제 5.18 이 양반들도 끌어들여가지고 예. 퍼포먼스를 좀 하는 거지. 그다음에 또 그렇죠. 지난해 11월 초 윤석열 대통령과 혁신위원회는 중진들의 험지 출마를 요청했습니다. 강원도 강릉에서 4선을 한 친윤 권성동 의원도 대상이었는데 김 전 비서관의 대처는 발빨랐습니다. 내 강릉이잖아. 예. 그러니까 이제 권 의원이 강릉에서 안 나온다. 예. 그러면 대남이 뭐하러 용인 가냐? 예. 강릉으로 가라. 예. 하면 완전히 당선이다. 예. 권성동 의원이 생각도 안 하고 있는데 그러겠죠. 그렇게 대안이 나타나면 권 의원이 저 하려고 나 밀어낸다 이런 생각할 거 아니야. 그렇지. 권 의원은 사모님한테 내가 했어. 전화해가지고. 권 의원한테 무조건 갑니다. 저 용인에만 밀어주십시오. 강릉 강자도 안 꺼내고 저 생각도 없습니다. 용인입니다. 예. 떨어져도 용인에서 떨어지겠습니다. 공천만 주십시오. 그렇지. 하지만 2월 20일 이원모 대통령실 인사비서관이 용인갑에 출마한다는 소식이 날아들었습니다. 야, 나는 이렇게 쪽팔리고 망신당하는 거는 내가 도저히 못 보겠다. 야, 대통령실에 있는데 나는 서자냐 무슨 42살짜리는 가가 80년생이거든. 그거는 비서관 달아주고 거다가 배지까지 달아주려 그러고. 그러니까. 나는 무슨 직무대리네. 이후 그의 관심사는 하나였습니다. 어쨌든 뭐 어디 공기업이라도 들어가야 되니까. 예. 잘 지금 이제 이거 뭐 살살살살 하고 뭐 권성동 의원한테 부탁해가지고 어떤 네. 참고 기다리면서 어디 뭐 공기업이라서 가서 네. 연봉이라도 잘 받으면서 네. 다음 대권에 네. 누가 나올 건지 예주시에서 거기서 다시 또 올라탄다든지. 네. 하지만 애꿎은 시간만 흘러갔습니다. 민주당, 당 바꾸는 민주당으로 넘어올 생각은 있냐고, 선배님. 내가 지금 있잖아. 예. 정말 농담이 아니라 내가 진짜 만약에 이 정부가 예. 이제 나를 끝까지 이렇게 배신 때리면 네. 내가 꼭지 돌지. 막말로 챙겨주지도 않는다 그러면 네. 2년 정도 끝나고 난 뒤에 진짜 양심선언하고 진짜 민주당 넘어가가지고 예. 영등포 구청장이나 뭐 다른 데 구청장이라도 해먹어야지 막말로. 김건희 여사에게 잘 보이기 위해 공을 세우고 싶었는지 전당대회를 앞두고선 한동훈 후보를 공격하는 데 적극적이었습니다. 뭐 한 10가지가 한이 안 돼야 될 이유가 있다고 그런 얘기도 있는데. 예. 첫 번째가 이제 자녀 문제가. 그렇죠. 자녀 문제. 예. 그다음에 또 뭐 있는데 한번 니네가 좀 세게 한번 다뤄봐봐. 지난 8월 3일 둘은 마지막 통화를 했습니다. 올해부터 예. 내가
출근하기로 돼가지고 아, 그래. 어디 공사, 종로에 있는 예. 그 서울보증보험이라고 들어봤지? 11개월간의 우여곡절을 거친 김 전 비서관. 결국 공기업이 최대 주주인 금융회사 감사로 들어갔습니다. 저널리스트 장희수입니다. 네, 한편의 뭐 인간극장인가요? 예, 성공을 했습니다. 이런 사람들에게 우리가 세금을 내서 국가 공무원이라고 봉급을 주고 있었군요. 네. 예, 오로지 자리 욕심밖에 없는 것 같은데요. 네, 대통령실에 있을 때부터 이미 마음은 뭐 콩밭에 가 있다라고 저기 예. 많이 얘기하는데 용인갑 자신이 출마할 지역에 가 있었습니다. 그래서 9월 5일 첫 통화부터 본인이 용인갑 출마를 준비하고 있고 주말이면 용인에 내려가서 밭갈이를 하고 있다. 예, 명함 돌리고 그러고 예. 있다라는 그런 얘기들을 첫 통화에서부터 이명수 기자한테 했고요. 또 이제 정식으로 예비 후보로 이제 뛰기 시작했을 때는 공천을 받기 위해서 굉장히 기민한 모습들을 보입니다. 어떻게 해서든지 대통령실에 잘 보이기 위해서는 흔히 말하는 우쿨리, 내가 꼴통처럼 흔히 말하는 네. 구구처럼 보이더라도 어떤 대통령실의 명령을 충실히 수행하는 네. 그런 사람으로 어떻게 자리매김, 포지셔닝을 하다가 일단 그랬다가. 공천을 받으면 이제 대중적으로 표를 받아야 되니까 5.18 단체들도 이렇게 끌어들여서 좀 친분이 있는 것처럼 자신이 우파 인사가 아니라 양쪽을 다 아우를 수 있는 사람인 것처럼 하겠다라는 나름 본인 입장에서 봤을 때는 합리적인 그런 총선 전략을 세우기도 했고 또 하나 보셨으면 알겠지만 권성동 의원 예. 범지 출마론 나왔을 때 그럼 친윤 핵심인 권성동 의원은 강릉에서 어떻게 되는 거냐 라는 얘기가 실제로 많이 나왔거든요. 그랬죠. 그 얘기가 나오자마자 권성동 의원의 와이프한테 전화해서 저는 강릉에 강짜도 꺼내지 않겠으니까 용인에만 좀 보내주십시오 라고 하는 굉장히 기민한 모습들. 그러니까 대통령실 직원들이 물론 이제 사적인 이익을 어느 정도 저는 추구할 수 있다고 보는데 그래도 조금은 네. 공적 마인드를 갖고 국민들을 위해서 이렇게 좀 기민하게 움직였다면 지금 현재 대한민국 이런 모습이지는 않지 않을까 뭐 이런 생각을 좀 근데 해봤습니다. 그런 생각도 들었어요. 국민들을 진짜 갖고 놀 수 있는 대상으로 생각하는구나. 네. 대통령이랑 저 판에 박은 사진 찍고 저런 거 올리고 용인에 가고 그 다음에 국민의힘 의원들이 계속 배출됐던 그런 지역에만 가면 그리고 경선 때는 극우파 그리고 경선 끝나고 나서는 잘 언론에 이야기를 해가지고 합리적인 보수 그러면 국민들이 찍어주고 나는 계속 출세하고 이렇게 생각을 하고 있었군요. 네, 아니, 예. 5.18 민주단체들이 어떤 단체입니까? 그런데 그런 단체들, 그런 유가족들조차도 어떤 자신의 정치적 그렇죠. 표 계산을 위한 네. 철저히 하나의 수단, 도구에 불과했던 겁니다. 씁쓸한데 공천에서 떨어지고 나서는 그리고 이제 공기업에 들어가겠다. 네, 공기업 들어가서 또 잘 먹고 잘 살겠다. 공기업에 이제 못 들어갔을 때는 양심 선언하고 민주당이라도 들어가 보겠다. 뭐 이런 진짜로 이런 마음을 먹었던 거예요? 아 그렇게 보입니다. 아 그래요? 네, 일단 네. 그 전에 공기업 관련해서 청탁을 할 때 지금 이원모 비서관한테도 살살살살 이렇게 잘 보이고 있다는 그렇죠. 얘기를 하고요. 네. 권성동 의원한테도 뭔가 부탁을 하고 그렇죠. 있다는 얘기를 하는데 여기 한 명이 더 나옵니다. 김건희 여사를 수행하는 황종호 비서라고 있습니다. 여기에는 안 나왔지만 네, 리포트에는 안 나왔지만 전체 녹취록에 보면 있습니다. 황종호 비서는 김건희 여사를 수행한다고 알려져 있는데 예. 고향이 강원도 동해시입니다. 아 또 이게 또 같구나. 네, 그래서 황종호 비서관하고도 자주 연락한다는 얘기를 하고 그쪽을 통해서도 지금 얘기를 넣고 있다. 아. 예, 공기업에 보내달라는 이런 것들이 있습니다. 그러니까 자신이 이제 공기업에 들어가기 위해서 굉장히 자신을 보내줄 수 있는 권력자들, 자기보다 센 사람들한테 잘 보이는 그런 모습을 보였고. 근데 그 권력자 안에 또 김건희가 들어가 있는 거네. 네, 그렇죠. 김건희의 비서관인 황종호 비서관한테 연락을 한다는 거니까. 네. 그럼 결국 김건희가 꽂아준다는 거잖아요. 여러 다방면으로 좀 노력을 했던 것 같습니다. 권성동 의원한테도 부탁을 하고 했다는 걸 보면. 본인은 최소한 김건희 여사가 그런 권력을 가지고 있다라고 지금 인식하고 있고 믿고 있다라는 거죠. 네, 맞습니다. 윤석열 대통령한테 부탁했다는 얘기는 없습니다. 이번에도. 네. 그래서 결국 공기업에 들어갔습니다. 그죠? 네, 그렇습니다. 예. SGI 서울보증 상근 감사위원으로 들어갔는데
이게 어떤 자리고 어느 정도의 연봉이고 어떤 혜택들인지 이거는 이제 마지막에 좀 정리를 하셨죠? 네. 예. 그 SGI 서울보증 상근감사위원으로 8월 5일 날 입사를 했습니다. 근데 얼마 안 이 됐군요. 자리가 예. 어떤 자리인지 예. 저희가 좀 연봉은 얼마인지 그리고 어떤 혜택들이 있는 자리인지 취재를 해봤습니다. 예. 지난 8월 3일 이명수 기자는 김대남 전 대통령실 비서관 직무대리에게 전화를 걸었습니다. 그래. 예, 선배님. 그래. 아이고, 뭐, 어디 휴가 안 가십니까? 김 전 비서관은 취업 소식을 전했습니다. 종로에 있는 예. 그 서울보증보험이라고 들어봤지? 아, 알죠, 형님. 그 서울보증보험의 감사로 내가 출근해. 그가 가기로 한 곳은 SGI 서울보증. 예금보험공사가 최대 주주인 금융회사입니다. 차 주고 기사 나오고 뭐. 차도 나와, 형님? 그럼 G80 뭐 이런 거 나오고 제너시스 하나 나오고 예. 그 운전기사 하나 붙여주고 그다음에 비서 하나 생기고 예. 그다음에 뭐 그냥 카드 갖다 주고 뭐. SGI 서울보증은 취업 준비생들 사이에선 꿈의 직장으로 불리는 곳입니다. 연봉도 꽤 세겠네요, 선배님. 뭐 그렇지. 다른 공기업보다는 좀 세지. 아, 그래요? 선배님이 선택하신 거예요? 아니면 내가 선택했지 찍어가지고 거기를. 찍어가지고요? 그러니까. 거기가 좋다는 소식을 내가 딱 괜찮다는 얘기 듣고. 예. 왜냐면 딴 데는 2년인데 일단 3년이니까. 3년이면 우리 정부 있을 때까지 다 있는 거죠. 사회민주당 한창민 의원실을 통해 SGI 서울보증에서 받은 자료에 따르면 김대남 상근감사위원의 연봉은 1억 6천만 원, 인센티브는 50%에서 125%입니다. 연봉과 인센티브를 합친 임금 총액은 최소 2억 4천만 원에서 최대 3억 6천만 원입니다. 법인카드는 매달 470만 원까지 쓸 수 있습니다. 연간 5,640만 원으로 웬만한 직장인의 1년 연봉을 웃돕니다. 관용 차량과 기사가 제공되고 일단 임명되면 3년 임기를 보장받습니다. 경선 과정에서 인마금용 아니면 보상용으로 이렇게 자리를 나눠 먹고 꽂아주고 자기가 선택해가지고 보직을 받는 이런 행태를 국민들이 직접 대면해야 된다는 게 얼마나 황당하고 분노스러운 일인가. SGI 서울보증 감사는 정치권의 낙하산 인사들이 주로 가는 자리입니다. 감사면 되게 높은 자리인데, 그 자리? 높지. 그렇죠. 2인자지. 그렇죠. 2인자라도 사장이 뭐라 못하는 자리지. 왜냐면 그 상임감사는 정부에서 파견 나온 감사라. 많고 땡이야, 사실 감사. 사장보다 편하다. 김 전 비서관의 5시간 녹취록 보도로 드러난 김건희 여사의 용인갑 공천 개입 의혹. 이 의혹의 두 주인공인 이원모 비서관은 낙선한 뒤 다시 대통령실 공직기강 비서관으로, 김대남 전 비서관은 연평균 3억 원을 받는 금융회사 감사로 각각 갔습니다. 저널리스트 장희수입니다. 네, 연봉 인센티브 합쳐서 최대 3억 6천만 원. 예, 대통령실에서 그렇게 행동할 만한가요? 네, 예. 여기서 좀 주목해 볼 게 여러 자리를 놓고 골라서 갔다는 얘기를 본인이 했다고 찍어서 갔다? 네, 본인이 찍어서 갔다라고 합니다. 그 이유가 연봉이 높고 또 임기가 3년이라서 윤석열 정부 끝날 때까지 계속 채워서 감사로 있을 수 있다라고 합니다. 저희가 이제 한창민 의원실을 통해서 확인을 해봤더니 한 번 감사로 임명되면 자신이 어떤 중대한 범죄를 저지르거나 결격 사유가 발견되지 않는 이상 3년 임기를 보장받는다고 합니다. 그러니까 지금 뭐 대통령실에서 그 김대남 전 비서관을 괴롭힐 수는 있겠지만 본인이 굳게 마음만 먹으면 사실 뭐 버틸 수 있는 자리입니다. 3년 동안 연봉으로 최대 한 10억 원 조금 넘게 받을 수 있는 자리네요. 네, 그렇습니다. 3억 6천 곱하기 3 하면 거기다 법인카드는 월 470만 원, 연 5,640만 원인데 본인도 망고땡이라고 지금 망고땡인 잡이다 이렇게 시인을 했고요. 뭐 금융기관 감사 다들 많이 아시는 것처럼 보통 정치권의 낙하산 인사들이 많이 가는 자리입니다. 왜냐하면 그렇죠. 금융권이
연봉이나 어떤 복지 혜택 같은 것들은 굉장히 많은 반면에 또 감사가 또 그렇게 전문적으로 나서서 할 게 많지는 않은 곳입니다. 왜냐하면 워낙 시스템이 잘 돼 있고 예. 예, 그렇기 때문에 지금 현재 국민들은 높은 물가, 불경기, 뭐 의료 대란 이런 거에 시달리고 있는데 대통령실이 저런 식으로 자기 편만 살뜰히 챙기는 모습을 좀 국민들이 어떻게 생각할지 한번 좀 되돌아봤으면 좋겠습니다. 그리고 지난주에 이제 보도했던 것들과 관련해서 이 김대남의 말만 믿을 수 있느냐 이렇게 생각할 수도 있을 것 같은데, 근데 김대남 씨가 했던 말들이 사전에 했던 말들이 다 그대로 됐어요. 네, 맞습니다. 예, 용인갑 같은 경우도 이원모 씨가 하여간 전략공천을 받았고요. 네. 그리고 김대남 전 비서관은 서울보증 감사로 갔고, 그러니까 이 사람의 말이 헛북이 아니고 상당 부분 사실이고 당시의 상황을 그대로 반영하고 있다 이렇게 볼 수밖에 없는 거 아닙니까? 네, 뭐 오늘 보도 보셨으면 알겠지만 김대남 비서관이 대통령실, 특히 이제 대통령의 불통 문제에 대해서 굉장히 신랄하고 정확하게 이성적으로 지적하고 있는 걸 볼 수 있고요. 또 뭐 아까 말씀드렸지만 당비 횡령 의혹 그렇죠. 관련해서도 실제로 있었던 예. 얘기들, 실제로 제기됐던 의혹을 얘기했던 거고요. 그렇죠. 그런데도 대통령실에서는 김대남 비서관이 마치 거짓말을 하고 있고 부풀리고 허풍선의인 것처럼 이렇게 매도를 하고 있습니다. 예. 만약에 대통령실의 해명이 사실이라면 그러면 이런 사기꾼과 비슷한 허언증 환자를 1년 6개월 동안 대통령실에 그것도 비서관 직무대리로 데리고 있었다는 그렇죠. 겁니다. 예. 그러면 이거에 대한 책임감을 느끼고 이런 사람을 대통령실 직원으로 뒀다는 사과를 해명을 해야지. 해야 되는데 그렇죠. 아, 저 사람은 거짓말쟁이야. 아. 우린 문제 없어. 이런 태도를 보이는 게 맞는가? 예. 의문을 제기할 수밖에 없는 상황입니다. 지금이라도 어떤 방법을 써서 SGI 서울보증 감사 이 자리에서 물러나게 하거나, 만약에 대통령실이 정말 이게 사실이 아니라면 그런 어떤 조치가 있어야 되겠죠. 그 후속 보도 계획 같은 건 있습니까? 5시간, 이 대통령실 5시간 예. 녹취록 보도는 일단 오늘로 마무리하려고 합니다. 다만 이 녹취록 내용 중에는 사실 굉장히 기자의 관심을 끄는 발언들이 굉장히 많습니다. 그리고 또 네. 대통령실의 어떤 의혹, 문제를 드러낸 부분들이 많은데 확인해 봐야 될 것들이 좀 있군요. 예, 그렇습니다. 단지 근데 그것이 지금 저희가 보도해드린, 오늘까지 보도해드린 내용은 나름대로 입증을 할 수 있고 그렇지. 입체적으로 예. 실제로 이루어지고 이명수 기자가 기사를 쓴다든지 실제로 자기가 서울 보증에 감사로 간다든지 이런 것들이 이루어졌기 때문에 말만 있는 게 아니라 상황이 앞뒤가 맞기 때문에 보도를 해드렸는데 예. 그런 것들이 정황상 입증이 안 되는 어떤 대통령실의 문제, 의혹을 얘기하는 부분들이 있습니다. 이런 부분들은 차후 추가 취재를 통해서 예. 혹시 어떤 정황이든 사실관계들이 더 파악이 돼서 보도가 가능하다라고 생각하면 계속해서 전해드리도록 하겠습니다. 예, 기대해 보겠습니다. 장인수 기자였고요. 대통령실 5시간 녹취록 보도는 여기서 마치겠습니다. 여러분은 어떻게 보셨는지 모르겠습니다만 저는 이런 생각이 드네요. 민주주의 투표 잘못하니까 공화주의도 실패하는구나. 대한민국은 민주공화국인데 공적인 인물들이 공적인 책임감을 가지고 공적인 자리에서 공익을 위해서 일하는 모습을 보여주지 못한다면 민주주의도 아니고 공화정도 아닌 거 아닌가, 그런 생각을 해봤습니다. 여기까지 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 고맙습니다.